أحسنتم يا حسين 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 ارواح میں جو وعدہ تھا کیا وہ تم نے نبھایا ہے، اسلام کی خاطر جنگل میں گھر اپنا لٹایا ہے، گھر اپنا لٹایا ہے، گھر اپنا لٹایا ہے۔ راضی ہوں میں تجھ سے میرے ولی، اے ابن بطول اے ابن علی، کرتا ہوں میں تیرا شکر ادا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيا رب سلم وسلم وبارك على بذرة المصطفى سيعظم فيا وسلم وبارك على بذرة المصطفى سيعظم عشق حسین بن علی جلوہ دکھا دے، عشق حسین بن علی جلوہ دکھا دے، حسنین کے غم کونین بھولا دے، حسنین کے غم کونین بھولا دے، ولوالا یہ حب علی جذبہ دکھا 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 دے، رہرو مجھے میدان شہادت کا بنا 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 دے، نرغے ملائنوں کے سلطان زمن کیوں ہے، نرغے ملائنوں کے سلطان زمن کیوں ہے، جو ساقی کوثر ہے، جو ساقی کوثر ہے، جو ساقی کوثر ہے، جو ساقی کوثر ہے، وہ تشنہ دہن کیوں ہے، نرغے ملائنوں کے سلطان زمن کیوں ہے، نرغے ملائنوں کے سلطان زمن کیوں ہے، کیا سیر الہی ہے، کیا مصلحت حق ہے، کیا سیر الہی ہے،
حق ہے جو باعث تقوی ہے جو باعث تقوی ہے وہ محو محن کیوں ہے مرغ ملینوں کے سلطان زمن کیوں ہے مرغ ملینوں کے سلطان زمن کیوں ہے کیوں بارش پیدا ہے لخت دل ہے در پر کیوں بارش پیدا ہے لخت دل ہے در پر نیز پہ سر اقدار نیز پہ سر اقدار نیز پہ سر اقدار نیز پہ سر اقدار ہے چرخ کوہن کیوں ہے گرگے ملینوں کے سلطان زمن کیوں ہے گرگے ملینوں کے سلطان زمن کیوں ہے یہ ظلم نرالا ہے یہ چرخ ستم پیشان یہ ظلم نرالا ہے یہ چرخ ستم پیشان محصور صفا ہے محشور صفا ہے وہ شاہ زمن کیوں ہے مرغ ملینوں کے سلطان زمن کیوں ہے مرغ ملینوں کے سلطان زمن کیوں ہے فریاد زباں پر ہے اور قلب میں سوزش ہے فریاد زباں پر ہے اور قلب پہ سوزش ہے سینے میں جمی لبتا سینے میں جمی لبتا داغ کوہن کیوں ہے مرغ ملینوں کے سلطان زمن کیوں ہے مرغ ملینوں کے سلطان زمن کیوں ہے گھبران جمیل اتنا اجمل ہے تیرا شاداں گھبران جمیل اتنا اجمل ہے تیرا شاداں وہ رحمت حق میں ہے وہ رحمت حق میں ہے پھر رنج محن کیوں ہے مرغ ملینوں کے سلطان زمن کیوں ہے مرغ ملینوں کے سلطان زمن کیوں ہے دل کو غم حسین کا مشقن بنائیں گے دل کو غم حسین کا مشقن بنائیں گے
بنائیں گے نور بلاش سینے کو روشن بنائیں گے صفت نبی کا قلب کو مدفن بنائیں گے صفت نبی کا قلب کو مدفن بنائیں گے آنکھوں کو ان کے روضے کا روزن بنائیں گے آنکھوں کو ان کے روزے کا روزن بنائیں گے ہم آستانہ عزت پیامبر پہ رات دن ہم آستانہ عزت پیامبر پہ رات دن گھس کے اپنے تخت کو روشن بنائیں گے گھس کے اپنے وقت کو روشن بنائیں گے رو رو کے بارگاہ رسالت میں اے زمین رو رو کے بارگاہ رسالت میں اے زمین لکھ کے جگر کے قبر کو گلشن بنائیں گے لکھ کے جگر کے قبر کو گلشن بنائیں گے دل کو غم حسین کا مشکن بنائیں گے نور بلاش سینے کو روشن بنائیں گے نور بلاش سینے کو روشن بنائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری لبیک یا حسین یا سیدی نعرہ غوث مولا سیدنا سید سا ڈاکٹر عاطف علی القادری بغلان کھجپٹی خانقاہ شریف سلسلہ قادریہ حسینیہ آل رسول کو پانی نہیں ملا ہے آل رسول کو پانی نہیں ملا ہے اس آسماں کے نیچے کیا کیا نہیں ہوا ہے اس آسماں کے نیچے کیا کیا نہیں ہوا ہے سور ہر طرف ہے ذکر رضا بجا ہے ہر طرف ہے یہ ذکر رضا بزا ہے میدان کربلا میں ایک قافلہ لٹا ہے میدان کربلا میں ایک قافلہ لٹا ہے اللہ کرم
دے دو للہ کلمہ گویا اتنا جواب دے دو مہماں کا خوب بہانا کس سر میں روا ہے مہمان کا خوب بہانا کس شر میں یہ گواہ ہے اگر پیش زمانہ انقلاب کشا سے زمانہ یہ انقلاب کیسا ویران ہے مدینہ آباد کربلا ہے ویران ہے مدینہ آباد کربلا ہے آل رسول حق کو پانی نہیں ملا ہے اس آسمان کے نیچے کیا کیا نہیں ہوا ہے اس آسمان کے نیچے کیا کیا نہیں ہوا ہے اس آسمان کے نیچے کیا کیا نہیں ہوا ہے گھر لوٹا سا پیر کا فریاد ہے فریاد ہے یا خدا فریاد ہے یا مصطفیٰ فریاد ہے گھر لوٹا سا پیر کا فریاد ہے فریاد ہے یا خدا فریاد ہے یا مصطفیٰ فریاد ہے بیت احمد کو بلا کے کوفیوں نے کی دگاش بیت احمد کو بلا کے کوفیوں نے کی دگاش نور چشمے حضرت خیرالنساء فریاد ہے نور چشمے حضرت خیرالنساء فریاد ہے گھر لوٹا سا پیر کا فریاد ہے فریاد ہے یا خدا فریاد ہے یا مصطفیٰ فریاد ہے کہ زینب نے کہا قبر نبی پر نہ جان لوگ زینب نے کہا قبر نبی پر نہ جان کوفیوں نے چھین لی میری ردا فریاد ہے کوفیوں نے چھین
है। अपने मारूफ हदी के हाल पर कीजिए नजर, अपने आरिफ हदी के हाल पर कीजिए नजर, अपने मोरे हदी के हाल पर कीजिए नजर। अज़ पाएगा से खुदा या मुर्तज़ा फरियाद है, अज़ पाएगा से खुदा या मुर्तज़ा फरियाद है। लौटा शबीर का फरियाद है, फरियाद है या खुदा, फरियाद है या मुस्तफा, फरियाद है या खुदा, फरियाद है या मुस्तफा, फरियाद है। हाज़रीन मजलिस, मुहिब्बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आशिक अहल बैत अलैहिमुस्सलाम, अज़ादारे शहीद करबला, शुहदाए करबला व मजलूम करबला अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, উপস্থিত পীর ভাই ও পীর বোনেরা, আজ এই হাটুড়িয়া গ্রামে খানকায়ে কাদেরিয়া হুসैनियाর পীর ভাই চাহনেওয়ালা সিলসিলা কাদেরিয়া হুসैनियाর অত্যন্ত মহব্বতকারী এই এলাকার সুপরিচিত জনাব সফর মিয়ার তরফ থেকে পবিত্র জিকরে শাহাদাতে ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের আয়োজন করা হয়েছে। অত্যন্ত মহব্বত ও আন্তরিকতার সঙ্গে উনি আজকের এই আজাদারি ইমামে হুসাইনের ব্যবস্থা করেছেন। আমরা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি আমাদের আন্তরিকভাবে এই ফরিয়াদ করা দরকার যে রব্বুল আলামিন নবী ও আহলে বাইত নবীর ওসিলায় আজকের এই জিকরে শাহাদাতে ইমামে হুসাইনকে কবুল ফরমান, বলুন আমিন। আমিন। একই সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে সমস্ত পীর ভাই ও পীর বোনেরা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি আমাদের প্রত্যেকের হাজিরিও যেন কবুল ফরমান, বলুন আমিন। হাজিরিনে মজলিস, বিভিন্ন দিকে দিকে জিকরে শাহাদাত পাকের মধ্য দিয়ে, মুক্তাসার কিছু তাকরীরের মধ্য দিয়ে, ফাজাইল ও মাসায়েবের মধ্য দিয়ে আমরা শুধু ওয়াকিয়ায়ে কারবালা নয়, আমরা মকসদে কারবালা, মকসদে ইমামে হুসাইন আমরা মানুষের কাছে তুলে ধরছি। ইমামে হুসাইন উনি যে ইস্যুকে কেন্দ্র করে, যে সাবজেক্টকে কেন্দ্র করে কারবালায় মোয়াল্লায় উপস্থিত হলেন এবং নিজে শাহাদাত বরণ করে নিজের পরিবার পরিজনকে শহীদ করে দিলেন, কিন্তু উনি অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি, অন্যায়কারীর সঙ্গে উনি আপোষ করেননি। এই শাহাদাতের মধ্য দিয়ে যে মেসেজ, যে বার্তা হুজুর ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালাম আমাদেরকে দিলেন যে কতলে হুসैन असल में मर्गे यजीद है और इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है और इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद। तो हाज़रीन मजलिस, আমরা নিজের শরীরে আঘাত করে, আফসোস করে আজাদারি করার পদ্ধতিকে বেছে নিয়েছি। তার কারণ আমরা পবিত্র কোরআনে মজিদে সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব
যে কোরআনে মজিদ থেকে আমরা নামাজকে খুঁজে পাই, যে কোরআনে মজিদ থেকে আমরা রোজাকে খুঁজে পাই, যে কোরআনে মজিদ থেকে আমরা হজ ও যাকাতকে খুঁজে পাই, সেই একই কোরআনে মজিদ থেকে আমরা খুঁজে পাই যে শরীরে আঘাত করে নিজের দুঃখের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর তরিকাকে। বলুন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। এটা একটা আদি প্রথা, আরাবিয়ান কালচার। মানুষের শরীরে আঘাত করে দুঃখের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো, যার জন্য আমরা আজাদারি করি নিজের শরীরকে চাপড়ে। হযরতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের স্ত্রীর কাছে যখন কোনো খবর এলো, উনি নিজের দুঃখের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর পদ্ধতিকে এমনভাবে বেছে নিলেন, নিজের দুঃখের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর পদ্ধতি উনি এমন পদ্ধতি অবলম্বন করলেন, উনি নিজের হাত দিয়ে, কোরআনে মজিদের সূরা আল জারিয়াতের মধ্যে রয়েছে, নিজের হাত দিয়ে নিজের গালে বারবার করে মারতে লাগলেন, হাই হাই করতে লাগলেন, আজাদারি করতে লাগলেন, শোক পালন করতে লাগলেন, দুঃখের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে লাগলেন। রব্বুল আলামিনের ওনার এই দুঃখের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর পদ্ধতি শরীরে হাত চাপড়ে এত পছন্দ হলো, উনি কোরআনের আয়াত বানিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। মুসলমানের জন্য যদি কোরআনের আয়াত মানা শুধু সওয়াব নয়, ইবাদতে পরিণত হয়ে গিয়ে থাকে, তো এটা বুঝে নিতে হবে যে যদি হযরতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের স্ত্রী নিজের শরীরে হাত চাপড়ে দুঃখের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর পদ্ধতি হারাম না হয়ে থাকে, নাজায়েজ না হয়ে থাকে, বিদআত না হয়ে থাকে, ভুল না হয়ে থাকে, যদি এটা সঠিক পদ্ধতি হয়ে থাকে, তো এ থেকে বুঝে নিতে হবে ইমামে হুসাইনের আজাদারিকে ইয়াদ করে হুসাইন হুসাইন করা তখন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সেটা শুধু সওয়াব থাকে না, সেটা মস্ত বড় ইবাদতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। নারে হায়দারি, ইয়া হুসাইন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। ঠিক একইভাবে যদি আপনি দেখেন, তাহলে প্রতিটি জিনিস একইভাবে আপনি এইভাবে আজাদারিকেও পাবেন, আপনি মাতামও পাবেন কোরআন থেকে, আপনি শোকের তালিকাও পাবেন কোরআন থেকে, মজলিসে আজাকেও পাবেন পবিত্র কোরআন থেকে। বলুন সুবহানাল্লাহ। জানতে হবে, পড়তে হবে, বুঝতে হবে, স্টাডি করতে হবে। আমি যেটা জানি না মানে সেটা ভুল তা হতে পারে না। আমার যদি জ্ঞানের অভাব থাকে, আমাকে ইলম হাসিল করতে হবে, আমাকে আরো অনেক স্টাডি করার প্রয়োজন আছে। তো হাজিরিনে মজলিস, যে বিষয় আমি মূলত তুলে ধরতে চাইছি যে আজাদারি এটা শুধু ইনসানের কাজ নয়, আজাদারির দলিল কোরআন থেকে আম্বিয়াদেরও পাওয়া যায়। বলুন সুবহানাল্লাহ। হযরতে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম উনি ওনার আওলাদ হযরতে ইউসুফকে স্মরণ করে এমন মাতম করেছিলেন। মাতম অর্থাৎ মাতম মানে সর্বদা শরীরে আঘাত করা নয়। আজাদারি বহু ক্যাটাগরির হয়। কেউ যদি চোখ থেকে পানি বার করে সেটাও একটা আজাদারি, কেউ যদি হাই হাই করে সেটাও একটা আজাদারি, কেউ যদি বুক চাপড়ায় সেটাও একটা আজাদারি। অর্থাৎ ডিফারেন্ট ক্যাটাগরির আজাদারি হয়ে থাকে। মূলত আজাদারি হওয়াটা পবিত্র কোরআনে মজিদ থেকে পাওয়া যায় কিনা সেটা আমাদের জানতে হবে। তো হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম উনি আজাদারি করেছেন এমন ভাবে, ওয়াতাওয়াল্লা আনহুম ওয়া কালা ইয়া আসাফা আলা ইউসুফা, হযরতে ইউসুফকে ইয়াদ করে হযরতে ইয়াকুব এমন আজাদারি করেছেন, ওনার চোখের তারা ঘোলা হয়ে গিয়েছিল, চোখের বিনাই চলে গিয়েছিল। কোরআনে মজিদের যদি এই আয়াত থেকে থাকে এবং হযরতে ইউসুফ আলাইহিস সালাম যদি পরবর্তীকালে জীবিত প্রমাণিত হয়ে থাকেন, উনি যদি জিন্দা থেকে থাকেন, তো হযরতে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম উনি আম্বিয়া, উনি মাসুম, উনি আলিমুল গায়ব ছিলেন, গায়বের ইলম রাখতেন। উনি কি জানতেন না যে ওনার আওলাদ জীবিত আছেন? নিশ্চয়ই জানতেন। তো আম্বিয়া তো মাসুম হন, আম্বিয়ার ইলমে গায়ব রাখেন, আম্বিয়া কখনো গুনাহগার হতে পারেন না। তো উনি জানতেন ওনার আওলাদ জিন্দা, তবুও উনি জিন্দার আজাদারি করে দেখিয়ে দিলেন যে কিয়ামত তক যেখানে যেখানে আজাদারি জিনার স্মরণে উনি অলওয়েজ জিন্দা থাকবেন। বলেন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। একইভাবে কোরআনে মাজিদে রব্বুল আলামিন বলছেন, ওয়ালা তাকুলু লিমা ইউকতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত বাল হিয়া ওয়ালাকিন লা তাশউরুন। আল্লাহ বলছেন, যিনি দ্বীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শাহাদাত বরণ করেন, উনাকে মুর্দা ভেবো না, উনি জীবিত, কিয়ামত তক জীবিত। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ।
হুসাইন আলাইহিস সালাম যদি রব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি লাভ করেছেন শাহাদাতের মধ্য দিয়ে, এবং যে শহীদ হন উনি যদি জিন্দা হয়ে থাকেন, তো হুসাইন জিন্দা হ্যায় দস্তুর জিंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, और शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह, और यजीद डूब गया रात के अंधेरों में, हुसैन फैल गए दुनिया में रोशनी की तरह। क्या हुसैन, क्या हुसैन, क्या हुसैन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह। अल्लाह कुरान बोलছে शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह, यजीद डूब गया रात के अंधेरों में, हुसैन फैल गए दुनिया में रोशनी की तरह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। তার কারণ নবী পাক বলছেন ইন্নাল হুসাইনা মিসবাহুল হুদা ওয়া সাফিনাতুন নিজা, যে আমার হুসাইন হেদায়েতের চারাগ, सुभान अल्लाह, আমার হুসাইন নাজাতের কাশতি। सुभान अल्लाह। তো যদি হুসাইন হেদায়েতের চারাগ হয়ে থাকেন, সেই চারাগের ছত্র ছায়ায় যদি আমরা আসতে চাই, তবেই আমরা সেই চারাগের আলোয় আলোকিত হতে পারবো, বলুন সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ হুসাইন ইবনে আলী হলেন হেদায়েতের চারাগ, হুসাইন ইবনে আলী হলেন নাজাতের কাশতি। নাজাতের কাশতি মানে কি? হযরত নূহ আলাইহিস সালামের জামানাতে যে মহাপ্লাবন হয়েছিল, তখন ওনার ওই জাহাজে, ওনার ওই কাশতিতে যারা সওয়ার হয়েছিল তারা মুক্তি পেয়েছিল। এই ঘটনা জানেন তো আপনারা? আর যারা সওয়ার হতে পারেনি তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তো ইমামে হুসাইনকে যদি সেই নূহ আলাইহিস সালামের কাশতি সমতুল্য রাসূল খোদা বলে থাকেন যে ইন্নাল হুসাইনা মিসবাহুল হুদা ওয়া সাফিনাতুন নিজা, যে ইমামে হুসাইন হলেন নাজাতের কাশতি এবং হেদায়েতের চারাগ, তো যদি নাজাতের কাশতি হয়ে থাকেন, যেভাবে হযরতে নূহর কাশতিতে সওয়ার হওয়ার জন্য তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হলো, যারা হলো না তারা গুমরা হয়ে গেল, আমাদের ব্যাখ্যা হবে এটাই যে এই দুনিয়াতে যদি আমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হতে চাই, তো ইমামে হুসাইনকে খালি চোখে দেখতে পারি না, কিন্তু আমরা জিকরে শাহাদাতে ইমামে হুসাইনের মধ্য দিয়ে আমরা সেই সওয়াব ও বরকতের ফয়েজ উপলব্ধি করতে পারি। क्या हुसैन, या सैयदी, नारे गौस। আমরা ইমামে হুসাইনকে তো খালি চোখে দেখতে পাচ্ছি না, উনি জিন্দা, বেশক জিন্দা, আমাদের চোখ নেই ওনাদেরকে দেখার মতো। আল্লাহর কোরআন বলছে বালাহিয়া ওয়ালাকিন লা তাশউরুন, তোমার চোখ নেই ওনাদেরকে দেখার মতো। बेशक, बेशक। হুসাইন ইবনে আলী তো বেশক জিন্দা, কিন্তু আমরা ওনাকে দেখার মতো সেই চোখ রাখতে পারি না। তো আমরা তাহলে হেদায়েত প্রাপ্ত কিভাবে হব? হেদায়েত প্রাপ্ত হতে গেলে যেভাবে নূহ আলাইহিস সালামের কাশতিতে সওয়াল হয়েছিল, একইভাবে জিকরে শাহাদাতে ইমামে হুসাইন এসে হুসাইন ইবনে আলীর গোলামিতে সওয়ার হতে হবে। बेशक, बेशक। अब তো হাজিরিনে মাজলিস, কিছু মানুষ এই জিকরে শাহাদাত পাক সম্বন্ধে হয়তো ভুল ব্যাখ্যা করেন। তারা বলে থাকেন রাসূলুল্লাহ মাতম করেছেন, রাসূলুল্লাহ আযাদারি করেছেন, রাসূলুল্লাহর গামে হুসাইন করেছেন, তো আমরা করবো কেন? আমি বললাম ভাই রাসূলুল্লাহ যা করেছেন আপনি তাই করবেন। বলছে একদম বিসমিল্লাহ, বেশক করবো। আমি বললাম রাসূলুল্লাহ নিজের আঙুলের ইশারায় চাঁদ দু টুকরো করেছেন, আপনি করে দেখান। বলছে না, এটা তো হয় না। আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে রসুল খোদা ইমামে হুসাইনের আযাদারি করেছেন কিনা আমি আপনাকে বলি। প্রথমত রসুল খোদার ওয়াফাতের কিছু কম বেশি 50 বছর পর ইমামে হুসাইনের শাহাদাত, অর্থাৎ জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জাহিরি তৌর পর রসুল খোদা ওয়াসাল পাক অনেক আগে হয়ে গেছে। তারপরে ইমামে হুসাইনের কিছু কম বেশি 50 বছর পর শাহাদাত হয়েছে। এটা গেল জাগতিক দিক। আর যদি আপনি ইসলামিক ব্যাখ্যা পেয়ে থাকেন, তো তাহলে ইসলামিক ব্যাখ্যা হবে এটা যে হযরতে উম্মে সালমা, যিনি হলেন উম্মুল মুমিনিন, অর্থাৎ মুমিনদের মা, বলুন সুবহানাল্লাহ। নবী হলেন আমাদের রূহানি পিতা, আর নবীর স্ত্রী হলেন আমাদের জন্য রূহানি মা, বলুন সুবহানাল্লাহ। উম্মুল মুমিনিন মানে মুমিনদের মা। অর্থাৎ আমরা যদি শুধু মুসলমান হলে হবে না, মুমিন হতে হবে, মুমিনদের মা, বলুন সুবহানাল্লাহ। তো নবীর স্ত্রী হলেন উম্মুল মুমিনিন, মুমিনদের মা। হযরতে উম্মে সালমা ফরমাচ্ছেন যে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে রসুল খোদা উনি উস্কো খুস্কো অবস্থায়
উনার চেহারা মোবারক, উনার জুলফে মোবারক, উনার চুল উস্কো খুস্কো, উনার দাড়ি মোবারক উস্কো খুস্কো, এবং উনার চেহারাতে কিছু ধুলো লেগে আছে, কিছু মাটি লেগে আছে। তো হযরতে উম্মে সালমা ওনাকে জিজ্ঞাসা করছেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনার এই চেহারা এত উস্কো খুস্কো কেন? তখন রসুল খোদা ওনাকে উত্তর দিচ্ছেন, হযরতে উম্মে সালমা থেকে বর্ণিত আছে যে এ উম্মে সালমা, তুমি জানো না আমার হুসাইন আজকে কারবালায় মুআল্লায় শাহাদাত বরণ করেছে, এবং আমি সেই হুসাইন ইবনে আলীর দুঃখ কষ্টকে দেখে এতটাই ব্যথিত হয়েছি, কষ্ট পেয়েছি, বেদনা পেয়েছি যে আমি উনার আজাদারিতে নিযুক্ত হয়ে গেছি। বলুন সুবহানাল্লাহ। ভাই, বোঝাতে কি চাইছি, নবীর কর্ম যদি উম্মতের জন্য সুন্নাত হয়ে গিয়ে থাকে তো তাহলে এটা আমাদেরকে মেনে নিতে হবে। হযরতে উম্মে সালমার দলিল অনুযায়ী রাসূল খোদা যদি আজাদারি ইমামে হুসাইন করে থাকেন তো আজাদারি ইমামে হুসাইন হারাম না, আজাদারি ইমামে হুসাইন বিদআত না, আজাদারি ইমামে হুসাইন অবৈধ না। হযরতে উম্মে সালমার দলিল অনুযায়ী আজাদারি ইমামে হুসাইন সুন্নতে রাসূলের রূপান্তরিত হয়ে যায়। বেশক, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আজাদারি ইমামে হুসাইন সুন্নতে রাসূলে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। বলুন সুবহানাল্লাহ। হযরত উম্মে সালমা বলছেন যিনি হলেন উম্মুল মুমিনিন। বলুন সুবহানাল্লাহ। এবং কারবালায় মুআল্লা শাহাদাতের প্রায় 50 বছর আগে রাসূল খোদা একটা মাটি দিয়েছিলেন হযরত উম্মে সালমাকে, বলেছিলেন এই উম্মে সালমা, যখন তুমি দেখবে এই মাটিটা লাল হয়ে গেছে, রক্তে রূপান্তরিত হয়ে গেছে, তখন বুঝবে যে আমার হুসাইন কারবালাতে শাহাদাত বরণ করেছেন। তো এই ঘটনা যখন হযরতে উম্মে সালমা স্বপ্নে দেখলেন, উনি গিয়ে ওই ওনার আলমারি অর্থাৎ তখনকার যুগে যেটা সুরক্ষিতভাবে রাখার জায়গা ছিল, সেখানে উনি ওটাকে সুরক্ষিতভাবে রেখেছিলেন। হযরতে উম্মে সালমা গিয়ে দেখলেন যে সেই মাটি বাস্তবে লাল হয়ে গেছে, রক্তে পরিণত হয়েছে। তখন উনি বুঝতে পারলেন যে এই মাটির রং লাল হওয়া আর আমার এই স্বপ্ন দেখা থেকে বুঝতে পাচ্ছি যে আজকে তাহলে 10ই মুহররম নিশ্চয়ই ইমামে হুসাইন শাহাদাত বরণ করেছেন। এই সমস্ত ঘটনা থেকে আমরা যে কনক্লুশনে আসছি যে আজাদারি ইমামে হুসাইন নবীর হাদিস হযরতে উম্মে সালমার দেখানো পথ অনুযায়ী সুন্নতে রাসূলে পরিণত হয়ে যায়। বলুন সুবহানাল্লাহ। আমি আবার বলবো যে আমরা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি, আমি আবার বলবো যে এই এলাকার সুপরিচিত জনাব সফর মিয়া অত্যন্ত মোহব্বত ও আন্তরিকতার সঙ্গে জিক্রে শাহাদাতে ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের আয়োজন করেছেন। রব্বুল আলামিন নবী ও আহলে বাইতে নবীর ওসিলায় আজকের এই জিক্রে শাহাদাতকে কবুল ফরমান। বলুন আমিন। একই সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকটা পীর ভাই ও পীর বোনেদের হাজিরিও যেন কবুল ফরমান। বলুন আমিন। আমরা যেন কোরআন ও সহিহ হাদিস, নবী ও আহলে বাইতে নবীর দেখানো পথ অনুযায়ী চলতে পারি, এই তৌফিক রব্বুল আলামিন আমাদের দান করেন। বলুন আমিন। আমরা যেন নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত আহলে বাইতে রাসূলের मोहब्बत অন্তরে নিয়ে পালন করতে পারি। বলুন আমিন। সকলে মিলে दोनों हाथ बुलंद करके पूरी कलेजे के ताकत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, नारे हुसैन, नारे अब्बास, नारे गौस, नारे हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। तन्हा है करबला में गरीबुल वतन हुसैन, तन्हा है करबला में गरीबुल वतन हुसैन। जख्मों से चूर चूर है तेरा बदन हुसैन, ऐ बेवतन हुसैन, गरीबुल वतन हुसैन। तन्हा है करबला में गरीबुल वतन हुसैन,
تنہا ہے کربلا میں غریب الوطن حسین قربان تو کر دیے سبھی پیرو جوان مگر قربان تو کر دیے سبھی پیرو جوان مگر اپنا بھی اب کہیں کوئی آتا نہیں نظر اپنا بھی اب کہیں کوئی آتا نہیں نظر اسلام مانتا ہے کوئی گل بدن حسین اے بے وطن حسین غریب الوطن حسین تنہا ہے کربلا میں غریب الوطن حسین تنہا ہے کربلا میں غریب الوطن حسین دھڑکن کی تیز تیز دل کائنات کی دھڑکن کی تیز تیز دل کائنات کی موجیں تڑپ کے رہ گئی نہر فرات کی موجیں تڑپ کے رہ گئی نہر فرات کی جس دم شہید ہو گئے تشنا دہن حسین اے بے وطن حسین غریب الوطن حسین تنہا ہے کربلا میں غریب الوطن حسین تنہا ہے کربلا میں غریب الوطن حسین تیری فضیلتوں کا فسانہ دراز ہے تیری فضیلتوں کا فشانہ دراز ہے تو ہر طرح فراز ہے تو سرفراز ہے تو ہر طرح فراز ہے تو سرفراز ہے نیزے پہ تیرا سر ہے تو تیروں پہ تن حسین اے بے وطن حسین غریب الوطن حسین تنہا ہے کربلا میں غریب الوطن حسین تنہا ہے کربلا میں غریب الوطن حسین بس ہو لبوں پہ ذکر شہیدان کربلا 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 کوثر یہ سوگوار حسینی کی ہے دعا کوثر یہ سوگوار حسینی کی ہے دعا پھولے پھلے جہاں میں تیری انجمن حسین اے بے وطن حسین غریب الوطن حسین تنہا ہے کربلا میں 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 غریب الوطن حسین یا 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 حسین
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ